A hearty welcome, Ideal Public Schools, and again, this time it is the great world poet Rabindranath Tagore and his birthday. We are celebrating Rabindranath Tagore's birthday, and heartily from all over the places, all the students who are there in your home locked off because this situations is not suitable at all. This is one of the worst situations we are facing. Still, Rabindranath Tagore is in our heart. Pochishe Boishak, and the celebrations will be there definitely. And we, the Ideal Public School family, and all the teachers, one by one, from your block wise, definitely will perform about Rabindranath Tagore's some of those basic features. Rabindranath Tagore, the unique persons in the sky of our world. It's not only in India, but also he is formed the name as world poet from the journey of 1861, and it's go on, being the non-European. And in 1913, he is the first person of being the non-European got the Nobel Prize. Definitely his working areas about the literature and all the spheres of the literatures. Playwright, dramatists, novelists, as well as the poetry composers, being a poet, painter, all sorts of parts. And the composing of the musics and Rabindra Sangit is very special to all the Bengali people, to all the Indian people throughout the world. If we discuss about Rabindranath Tagore and his biography, perhaps it will not be suitable for us to go through the whole working areas of his sphere. Then also, Bhanu Singher Padaboli, Manoshi, Shonatori, Gitanjali, Gitimallo, Bolaka, these are the collections of poems that enchants the whole world. From the dramatic point of view, Balmiki Pratibha, Bisorjon, Chitrangada, Dagghor, Muktodhara, Raktokorobi, Chandalika, those are special places that is staying in our heart, staying all the Bengali people's heart, all the Indian people's heart. In the short story, definitely some of the parts that if I have not mentioned, it would not have been justified. Gora, Ghore Baire, Chelebela. From the composition's point of view, some of the translated part, Gitanjali, the songs of offerings, glimpses of Bengal, post office. These are really heart-throbbing parts of Rabindranath Tagore's work. The being a person of Jamindar family, he used to lead his life by his own way, not the conventional techniques of the schooling. The special attractions to nature is also to set up in Shantiniketan. And therefore, accustomed to the natures and how the open schooling over there, within the lap of nature, it teaches us a different way, a different technique, but very effective. Throughout the world, the glorifications of these techniques are just means praiseworthy. Now coming to the point, Rabindranath Tagore's creative art, being a creative person from all spheres, somehow if you go through it, Rabindranath Tagore's poetry, some mistakes if he has done, then also some cut marks are there. From there on, he creates some of the artwork. It is the beauty. It's the beauty of the creative persons. How creative he was. How his lifespan just inspired all the Indians, all the Bengalis throughout the world. And we definitely praise him as our Tagore and as our God. Students, right now, for you, I am presenting one of the compositions of Rabindranath Tagore, and that is one of the true part where the mind is without fear. Being a social reformer's point of view,
He and his indomitable attitude was the glorified examples to all of us. Where the mind is without fear. Where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge is free. Where the world has not been broken up into fragments by the narrow domestic walls. Where words come out from the depth of truth. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and actions. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Being a social reformer, he gives us the noteworthy part in India's freedom fighting movement. Students, he also makes some sorts of the things that it is the unique one, Bashant Utsav. The whole world will wait for that, the spring times, and how these colors, the colors of the mind, the colors of the brotherhood, it had been signified through his creative work. Rabindranath Tagore's point of view, from our nationalistic point of view, Jano Gano Mano, our national anthem, the great composers is still remembered in each day of our schooling. So, students, it's the wish from the whole Ideal Public Schools family. Please stay home, stay safe, and enjoy the program throughout. Thank you. নমস্কার। আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০তম জন্মদিবস উপলক্ষে আমার নিবেদনে তারই লেখা একটি কবিতা, দুঃসময়। যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে, সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া, যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে, যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া, মহা আশঙ্কা জপেছে মৌন মন্তরে, দিক দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা, তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনই অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা। এ নহে মুখর বন মর্মর গুঞ্জিত, এ যে অজাগর গরজে সাগরে ফুলিছে, এ নহে কুঞ্জ কুসুম রঞ্জিত, ফেন হিল্লোল কল কল্ললে দুলিছে, কোথারে সে তীরে ফুল পল্লব পুঞ্জিত, কোথারে সে নীরে কোথা আশ্রয় শাখা, তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনই অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা। এখনো সম্মুখে রয়েছে সুচির সরবরি, ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত অচলে, বিশ্বজগৎ নিঃশ্বাস বায়ু সম্বরী, স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে, সবে দেখা দিল অকুল তিমির সন্তরে, দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা, ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনই অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা। ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলিয়ে অঙ্গুলি, ইঙ্গিত করি তোমা পানে আছে চাহিয়া, নিম্নে গভীর অধীরে মরণ উচ্ছলি, শত তরঙ্গ তোমা পানে ঊর্ধ্বে ধাইয়া, বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি, এসো এসো সুরে করুণ মিনতি মাখা। ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনই অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা। ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ মোহ বন্ধন, ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা, ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা সে ক্রন্দন, ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল সেজ রচনা, আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ অঙ্গন,
উষা দিশাহারা নিবেড়ে তিমিরে আঁকা, ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনই অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা। নমস্কার। হে নূতন দেখা দিকার এবার, জন্মেরও প্রথম শুভক্ষণ। আজ এই শুভক্ষণে কবিগুরুর সঙ্গীতাঞ্জলির মাধ্যমে গুরুদেবের চরণে জানাই আমার বিনম্র প্রণাম, জানাই আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য। হে নূতন দেখা দিকার বার, জন্মেরও প্রথম শুভক্ষণ। হে নূতন দেখা দিকার বার, জন্মেরও প্রথম শুভক্ষণ। তোমার প্রকাশ কুহেলিকা করে উদ্ঘাটন, সূর্যের মতন। তোমার প্রকাশ কুহেলিকা করে উদ্ঘাটন, সূর্যের মতন। হে নূতন দেখা দিকার বার, জন্মেরও প্রথম শুভক্ষণ। রিক্ততার The poem Paper Boats is about a boy who writes his name and his village on paper boats and floats them down a stream in the hope that someone in some strange land will find them and know who he is. Written by Rabindranath Tagore, the unassuming poem Paper Boats. Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. In big black letters I write my name on them and the name of the village where I live in. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with silly flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting their wide bulging sails. I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats. When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats floats on and on under the midnight stars. The fairies of sleep are sailing in them and the lading in their baskets full of dreams. Thank you. মধুর মধুর ধ্বনি বাজে, হৃদয় কমল বন মাঝে। মধুর মধুর ধ্বনি বাজে, হৃদয় কমল বন মাঝে। মধুর নিভৃত বাসিনী
খানি পরাণের কথা সে বিরাজে হৃদয় কমল বনমাঝে মধুর মধুরিত জাগে দিবানিশি পিকো কুহরিত দিশি দিশি মধুরিত জাগে দিবানিশি পিকো কুহরিত দিশি দিশি মানস মধুপ পদ তলে মুরছি পড়েছে পরিমলে এসো দেবী এসো এ আলোকে একবার তোরে হেরি চোখে এসো দেবী এসো এ আলোকে একবার তোরে হেরি চোখে গোপনে থেকো না থেকো না থেকো না গোপনে থেকো না মনোলোকে ছায়াময় মায়াময় সাজে হৃদয় কমল বনমাঝে মধুর মধুর ধ্বনি বাজে হৃদয় কমল বনমাঝে মধুর Hello students. Today we are virtually celebrating the birth anniversary of Rabindranath Tagore, popularly known as Kobi Gun. He was a great Indian poet who was born on 25 Boishakh at Jorashako, Kolkata. Today, on this auspicious day, I am going to recite a Bengali poem named Proshno. প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাগো আমায় ছুটি দিতে বল, সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা, এখন আমি তোমার ঘরে বসে করব শুধু পড়া পড়া খেলা। তুমি বলছো দুপুর এখন সবে, না হয় যেন সত্যি হলো তাই, একদিনও কি দুপুর বেলা হলে বিকেল বলে মনে করতে নাই? আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে, সূর্যি ডুবে গেছে মাঠের শেষে, বাগদি বুড়ি চুবড়ি ভরে নিয়ে শাক তুলছে পুকুর ধারে এসে। আধার হলো মাদার গাছের তলা, কালি হয়ে এলো দিঘির জল, হাটের থেকে সবাই এলো ফিরে, মাঠের থেকে এলো চাষির দল। মনে কর না উঠল সাঁঝের তারা, মনে কর না সন্ধে হলো যেন, রাতের বেলা দুপুর যদি হয়, দুপুর বেলা রাত হবে না কেন? থ্যাংক ইউ। প্রাণ ভরে তৃষা ভরে মরে আরো 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 দাও প্রাণ, প্রাণ ভরে তৃষা ভরে মরে আরো 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 দাও প্রাণ, তব ভুবনে তব ভবনে মরে আরো 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 দাও স্থান, মরে আরো আরো আরো
বেদনা আরো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট বড়। এখনো তো বড় হইনি আমি, ছোট আছি ছেলে মানুষ বলে। দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব বড় হয়ে বাবার মতো হলে। দাদা তখন পড়তে যদি না চায়, পাখির ছানা বসে কেবল খাঁচায়, তখন তারে এমনি বকে দেব, বলবো তুমি ভারী দুষ্টু ছেলে, বলবো তুমি চুপটি করে পড়ো। যখন হব বাবার মতো বড়, তখন নিয়ে দাদার খাঁচাখানা ভালো ভালো পুষ্প পাখির ছানা। 10:30 যখন যাবে বেজে, নাবার জন্য করবো না তো তারা। ছাতা একটা ঘাড়ে করে নিয়ে চটি পায়ে বেরিয়ে আসবো পাড়া। গুরুমশাই দাওয়ায় এলে পরে চৌকি এনে দিতে বলবো ঘরে। তিনি যদি বলেন সেলেট কোথা, দেরি হচ্ছে, বসে পড়া করো, আমি বলবো খোকা তো আর নেই, হয়েছি যে বাবার মতো বড়। গুরুমশাই শুনে তখন কবে, বাবু মশাই আসি এখন তবে। খেলা করতে নিয়ে যেতে মাঠে ভুলু যখন আসবে বিকেল বেলা, আমি তাকে ধমক দিয়ে কব, কাজ করছি, গোল করো না মেলা। রথের দিনে খুব যদি ভিড় হয়, একলা যাব, করব না তো ভয়। মামা যদি বলেন ছুটে এসে, হারিয়ে যাবে আমার কোলে চড়ো, বলবো আমি, দেখছো নাকি মামা, হয়েছে যে বাবার মতো বড়। দেখে দেখে মামা বলবে, তাই তো, খোকা আমার সে খোকা আর নাই তো। আমি যেদিন প্রথম বড় হব, মা সেদিনে গঙ্গা স্নানের পরে আসবে যখন খিড়কি দুয়ার দিয়ে, ভাববে কেন বল শুনিলে ঘরে। তখন আমি চাবি খুলতে শিখে যত ইচ্ছে টাকা দিচ্ছি ঝিকে। মা দেখে তাই বলবে তাড়াতাড়ি, খোকা তোমার খেলা কেমন তোর। আমি বলবো মাইনে দিচ্ছি আমি, হয়েছে যে বাবার মতো বড়। ফুরোয় যদি টাকা, ফুরোয় খাবার, যত চাই মা এনে দেব আবার। আশ্বিনেতে পুজোর ছুটি হবে, মেলা বসবে গাজনতলা ঘাটে। বাবার নৌকো কত দূরের থেকে লাগবে এসে বাবুগঞ্জের ঘাটে। বাবা মনে ভাববে সোজাসুজি, খোকা তেমনি খোকাই আছে বুঝি। ছোট ছোট রঙিন জামা জুতো কিনে এনে বলবে আমায় পড়ো। আমি বলবো দাদা পড়ুক এসে, আমি এখন তোমার মতো বড়। দেখছো নাকি যে ছোট মাপ জামার, পড়তে গেলে আট হবে যে আমার।
grave situation amidst the pandemic COVID-19, but nothing can stop the Bengalis from celebrating their festivals or to keep them away from their cultures and traditions, especially when it's Rabindra Jayanti. This year, we are celebrating the 160th birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. He was born on 7th of May 1861 in Calcutta. He is the great Bengali poet, scholar, novelist, painter, humanist, songwriter, philosopher, and Nobel laureate, who is one of the reasons for recognizing India in the world-class level. He founded the renowned Vishwabharati University in Shantiniketan. He reshaped the Bengali literature, music, and Indian art with modernism. He composed the beautiful verses of Gitanjali, and even he has composed the national anthem of India, Jana Gana Mana, and Bangladesh, Amar Sonar Bangla. Some of the other notable works are Postmaster, Kabuliwala, and Noshtonir, and some of his famous songs are Amar Hiyar Majhe, Meghir Kole, Akash Bhora, and many more. He renounced the title of knighthood in protest of British rule after the Jallianwala Bagh massacre. This great legend left us all on 7th of August 1941. সবাই বাড়িতে থাকুন, ভালো থাকুন, নমস্কার। কি কেবলি ছবি শুধু পটে লেখা, ওই যে সুদূর নিহারিকা, যারা করে আছে ভিড় আকাশের নীর, ওই যারা দিন রাত্রি আলো হাতে চলিয়াছে আধারেরও যাত্রী, গ্রহ তারা রবি। তুমি কি তাদের মতো সত্য নও? হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি, তুমি কি কেবলই ছবি। নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নেরও মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাই, আজি তাই শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল, আমারও নিখিল তোমাতে পেয়েছি তার অন্তরের মিল। নাহি জানি কেহ নাহি জানি, তব সুর বাজে মোর গানে, কবির অন্তরের তুমি কবি। নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি, তুমি কি কেবলই ছবি। তুমি কি কেবলই ছবি শুধু পটে লেখা, ওই যে সুদূর নিহারিকা, যারা করে আছে ভিড় আকাশের নীল, ওই যারা দিন রাত্রি আলো হাতে চলিয়াছে আধারেরও যাত্রী, গ্রহ তারা রবি। তুমি কি তাদের মতো সত্য নও? হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি, তুমি কি কেবলই ছবি। নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নেরও মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাই, আজি তাই শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল, আমারও নিখিল তোমাতে পেয়েছি তার অন্তরের মিল। নাহি জানি কেহ নাহি জানি, তব সুর বাজে মোর গানে, কবির অন্তরের তুমি কবি। নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি,
তুমি কি কেবলই ছবি? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কবিতা দুষ্টু। তোমার কাছে আমি দুষ্টু, ভালো যে আর সবাই। মিত্তিরদের কালু নীলু ভারী ঠান্ডা কভাই। জ্যোতিষ ভালো, সতীশ ভালো, ন্যাড়া নবীন ভালো। তুমি বলো ওরাই কেমন ঘর করে রয় আলো। মাখন বাবুর দুটি ছেলে, দুষ্টু তো নয় কেউ। গেটে তাদের কুকুর বাঁধা, করতেছে ঘেউ ঘেউ। পাঁচকড়ি ঘোষ লক্ষ্মী ছেলে, দত্তপাড়ার গবাই। তোমার কাছে আমি দুষ্টু, ভালো জি আর সবাই। তোমার কথা আমি যেন শুনিনি কখনোই। জামা কাপড় যেন আমার সাফ থাকে না কোনোই। খেলা করতে বেলা করি, বৃষ্টিতে যাই ভিজে। দুষ্টুপনা আরও আছে, অমনি কত কি যে। বাবা আমার চেয়েও ভালো, সত্যি বলো তুমি। তোমার কাছে করেননি কি একটুও দুষ্টুমি? যা বলো সব শোনেন তিনি, কিচ্ছু ভোলেন না কো। খেলা ছেড়ে আসেন চলে, যেমনি তুমি ডাকো। বৈশাখে প্রকৃতির নতুন জন্ম, আমাদেরও নতুন জন্ম এই বৈশাখে। 25শে বৈশাখে রবি ঠাকুরের জন্মদিনে। দেখতে হয় না ক্যালেন্ডার, জিজ্ঞেস করতে হয় না তারিখটা কবে। আগে থেকেই বুকের মধ্যে সাড়া ওঠে, 25শে বৈশাখ আসছে, রবি ঠাকুরের জন্মদিন। দেখা দিন কারবার জন্মেরও প্রথম শুভক্ষণ। তোমারও প্রকাশ কুহেলিকা করি উদ্ঘাটন সূর্যের মতন। তোমারও প্রকাশ কুহেলিকা করি উদ্ঘাটন সূর্যের মতন। জন্মদিনের পরও জন্মদিন ফুরোয় না, রোজই তার জন্মদিন। 25শে বৈশাখ রোজই, প্রতিদিন প্রতিনিয়তই তার সঙ্গে আমাদের চলাফেরা মেলামেশা। আমাদের হাতের লেখা রবি ঠাকুরের, কথা বলার ভাষা রবি ঠাকুরের, আমাদের প্রেমের চিঠিতে রবি ঠাকুর, পরীক্ষার খাতায় রবি ঠাকুর, আমাদের গভীর আনন্দ অথবা গোপন ব্যথার গান রবি ঠাকুরের। স্বদেশকে চোখের দৃষ্টি করে রাখার জাতীয়তাবাদ রবি ঠাকুরের। বিদেশকে চোখের সামনে দৃষ্টান্ত করে রাখার আন্তর্জাতিকতা রবি ঠাকুরের। আমাদের সংস্কৃতিকে মাটির কাছাকাছি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পে রবি ঠাকুর। আমাদের সভ্যতাকে দানবের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার সংগ্রামে রবি ঠাকুর। রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে কর উন্মোচন। ব্যক্ত হোক জীবনের জয়, ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চিরবিস্ময়। আকাশে, মাটিতে, মনে এত যে বৃষ্টি পড়ে তার ছন্দ রবি ঠাকুরের। এত যে ফুল ফোটে তার গন্ধ রবি ঠাকুরের। তাই প্রতিদিনই তার জন্ম, কোনো দিনই তার মৃত্যু নেই। উদয় দিগন্তে শঙ্খ বাজে, মূর্ছিত মাঝে চিরনূতনের দিল ডাক। 25শে বৈশাখ হে নূতন,
celebrating Robindra Jayanti. I am going to sing a Robindra Songit. এসো প্রাণ ভরণ দৈন হরণ হে, এসো প্রাণ ভরণ দৈন হরণ হে, বিশ্বভুব পরম শরণ হে, এসো প্রাণ ভরণ দৈন হরণ হে, জ্যোতি পূর্ণ করো হে গগন সুধা গন্ধে ভরো হে পবন, জ্যোতি পূর্ণ করো হে গগন সুধা গন্ধে ভরো হে পবন, গড় চিত্ত ভবন শান্তি সদন, দুঃখ বিঘ্ন তরণ হে, এসো প্রাণ ভরণ দৈন হরণ হে, তবু কৃপা করুণার কণিকা করো হে দান, অন্তর হোক অক্ষয় সুখে চির সম্পদবান, তবু কৃপা করুণার কণিকা করো হে দান, অন্তর হোক অক্ষয় সুখে চির সম্পদবান, প্রেম সিন্ধু হৃদয়ানন্দে চলুক বহিয়া ছন্দে ছন্দে, প্রেম সিন্ধু হৃদয়ানন্দে চলুক বহিয়া ছন্দে ছন্দে, হোক জীবন ধন্য এসো অনন্য, বাড়াও শান্ত চরণ হে, এসো প্রাণ ভরণ দৈন হরণ হে, এসো প্রাণ ভরণ দৈন হরণ হে। আজি হতে শতবর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি কৌতূহল ভরে। সত্যই যাকে ঘিরে আমাদের কৌতূহলের অন্ত নেই, যিনি তার যথা সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের প্রতি, যার অবাধ চলাফেরা সাহিত্যের প্রতিটি শাখা প্রশাখায়, তিনি আর কেউ নন, তিনি আমাদের বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আজ 25শে বৈশাখ, কবিগুরুর 160তম জন্মদিনে ওনাকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1268 বঙ্গাব্দের 25শে বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলের বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতার নাম সারদা দেবী। একাধারে তিনি ছিলেন লেখক, কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক এবং চিত্রকর। এরই পাশাপাশি তিনি ছিলেন সুদক্ষ অভিনেতা ও পরিচালক। তার একমাত্র পরিচালিত নৃত্য নাট্যটি হল নটির পূজা। ওনার লেখা গানও বিশ্ব দরবারে যথেষ্ট সমাদৃত। ভারত এবং বাংলাদেশ এই দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতাও তিনি। বাংলায় প্রথম এনসাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ রচনা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তার প্রকাশিত প্রথম কবিতা, প্রথম ছোট গল্প ও প্রথম উপন্যাস যথাক্রমে হিন্দু মেলার উপহার, ভিখারিণী ও করুণা। 1905 সালে বঙ্গভঙ্গের সময় তিনি রাখিবন্ধন উৎসবের প্রচলন করেছিলেন। তাকে বিশ্বকবি সম্মানে ভূষিত করেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। স্বয়ং গান্ধীজি তাকে গুরুদেব বলে সম্মানিত করেছিলেন। তার লেখা সহজ পাঠ আজও আমাদের শিক্ষার প্রাথমিক স্তম্ভ। ওনার লেখা তাৎসের দেশ নাটকটি উনি
উৎসর্গ করেছিলেন ভারত মায়ের আরও এক বীর সন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে। কবিগুরু স্বয়ং তার লেখা গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থটি ইংরাজিতে অনুবাদ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বার্ষিকীতে আমার নিবেদন কাহিনী কাব্যগ্রন্থের দীনদান কবি। নিবেদিল রাজভৃত্য মহারাজ, বহু অনুনয়ে সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয় নালয়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়া তলে করিছেন নাম সংকীর্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলে ঘেরি তারে দর দর উদ্বেলিত আনন্দ ধারায় ধৌত ধন্য করেছেন ধরণীর ধুলি। শূন্য প্রায় দেবাঙ্গন ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি সহসা কমল গন্ধে মত্ত হয়ে দ্রুত পক্ষ মেলি ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মিলিত পদ্ম উপবনে উন্মুখ পিপাসা ভরে। সেই মতো নরনারীগণে সোনার দেউল পানে নাতাকায় চলিয়াছে ছুটি, যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয় পদ্ম ফুটি বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্ন বেদিকার পরে একা দেব রিক্ত দেবালয়। শুনি রাজা ক্ষোভ ভরে সিংহাসন হতে নামি গেলা চলি, যেটা তরুচ্ছায় সাধু বসি তৃণাসনে কহিলেন নমিতার পায়ে। হ্যার প্রভু, স্বর্ণ শীর্ষ নৃপতি নির্মিত নিকেতন অভ্রভেদী দেবালয়ে তারে কেন করিয়া বর্জন দেবতার স্তব গান গাহিতেছ পথপ্রান্তে বসে। সে মন্দিরে দেব নাই কহে সাধু, রাজা কহে রোষে দেব নাই। হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মতো কথা কহ। রত্ন সিংহাসন পরে দীপিতেছে রত্ন বিগ্রহ, শূন্য তাহা শূন্য নয়। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत